اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علی پبلک اسکول کے طلبہ کبڈی ٹیم ضلعی سطح کے مقابلے کے لیے کوالیفائی. بھٹکل انجمن پی یو کالج کے طالب علم محمد حسین جیولن تھرو مقابلے میں پہلا نمبر حاصل کیا. منگلور سمیت 27 شہر اسمارٹ سٹی کے تیسرے مرحلے میں چن لیے گئے. یہ ہیں ان کے نام. کشمیر تشدد. پیلٹ گن سے آنکھ کھو بیٹھے 20 سالہ اشفاق کا بیان. 2.5 ماہ سے کشمیر احتجاج اور تشدد کی بھٹی میں تپ رہا ہے. سوشل میڈیا پر وطن مخالف تبصرہ کرنے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کشمیری طالب علم کا اخراج. امریکہ میں ایک اور سیاہ فام سفید فام پولیس کے ہاتھوں قتل. پولیس کارروائیوں میں سیاہ فاموں کی ہلاکتوں کی تعداد 161 ہو گئی. یو پی کے انتخابات کے لیے بجنور سے خونی سیاست کا آغاز. ناظرین، یو پی کے بجنور میں کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر کیا کیا ہو رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. اسی کے پس منظر میں ایک سیدھی بات لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شیرالی کے سرکاری اسکول میں منعقدہ پرائمری سطح کے کھیل مقابلوں میں بھٹکل تعلقے کی تاریخ میں پہلی بار کوئی کسی پرائمری اسکول کی ٹیم ضلع سطح کے لیے کوالیفائی ہوئی ہے. فکر و خبر کے مطابق علی پبلک اسکول کے لیے یہ تاریخی دن ہے کہ بھٹکل تعلقے سے پرائمری اسکول کے طلبہ تعلقہ سطح میں اپنے مد مقابل حریفوں کو مات دیتے ہوئے ضلعی سطح کے مقابلے کے لیے اپنا نام درج کروا لیا. اے پی ایس ٹیم نے پہلے این سی ایس کو مات دے دی. بعد میں فائنل مقابلہ مڈیشور کی بینا ویدیہ سے تھا، مگر یہ مقابلہ ایک طرفہ رہا اور اے پی ایس کے طلباء نے بازی مار لی. اس جیت پر علی پبلک اسکول انتظامیہ نے بچوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ہمت افزائی کی ہے. ٹیم ممبرز یعنی طلباء کے نام کچھ یوں ہیں: عبداللہ اویس شنگیٹی، سمان شنگیری، سارم چٹنا، احمد شریف، انس فقردے، محراب، شاداب احمد شریف اور سہیم ہیں. اسی طرح پی یو کالج بھٹکل کے طلباء کے درمیان ضلعی سطح پر ہو رہے کھیل مقابلوں میں بھٹکل انجمن پی یو کالج کے طالب علم حسین نے جیولین تھرو مقابلے میں پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے ادارے کا نام روشن کیا ہے. محمد حسین کی اس کامیابی پر کالج انتظامیہ نے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اولال سے تعلق رکھنے والی ایک مختصر خبر کہ اولال سمندر میں ایک ماہی گیر کشتی ڈوبنے کی وجہ سے ایک شخص کے لاپتہ ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے، جبکہ کشتی پر سوار دیگر 5 ماہی گیر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ حادثہ کل اولال کے الوے باگلو نامی سمندر میں پیش آیا. ان کی کشتی دیو ہیکل موجوں کے درمیان پھنس کر ڈوبنے لگی تھی. اس میں سے ایک ماہی گیر لاپتہ ہے، جس کی شناخت حمید مقیم کمٹا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے اور اس کی تلاش جاری ہے. نئی دہلی. مرکزی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اہم منصوبے اسمارٹ سٹی کے تحت 66,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے بنارس، آگرہ، اجمیر، اجین اور تروپتی سمیت 27 شہروں کو اسمارٹ سٹی کی شکل میں تیار کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکزی شہری ترقیات کے وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے آج یہاں پریس کانفرنس میں 9 ریاستوں کے ان 27 شہروں کی فہرست جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں شہروں کو اسمارٹ سٹی کے طور پر تیار کرنے کا جوش دکھائی دے رہا ہے. اسمارٹ سٹی کی تیسری فہرست جاری کرنے کے لیے کیے گئے سروے میں 33 شہروں نے حصہ لیا تھا، جس میں 27 شہروں نے کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان شہروں کی ترقی کے لیے 66,883 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجویز کی گئی ہے. مرکزی حکومت نے اب تک 60 شہروں کو اسمارٹ سٹی کی شکل میں تیار کرنے کے لیے منظوری دی ہے. پہلی فہرست میں 20 اور دوسری فہرست میں 13 شہروں کو منتخب کیا گیا تھا. مجموعی طور پر 60 شہروں کو اسمارٹ سٹی کے طور پر تیار کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ آئندہ سال جنوری تک اسمارٹ سٹی کا ڈھانچہ نظر آنے لگے گا. مسٹر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ 27 شہروں میں اتر پردیش کے آگرہ، کانپور اور بنارس، راجستھان کے اجمیر اور کوٹا، پنجاب کے امرتسر اور جالندھر، مہاراشٹر کے اورنگ آباد، کلیان، ڈومیولی اور ناگپور، تھانے اور ناسک، مدھیہ پردیش کے گوالیار، اجین، کرناٹک کے ہبلی، دھارواڑ، منگلور، شیموگا اور ٹمکور، ناگالینڈ کے کوہما، تمل ناڈو کے مدورائی، سیلم، تنجاور اور ویلور، آندھرا پردیش کے تروپتی، سکم اور نامچی، اڑیسہ کا
केला और गुजरात का बड़ौदा शामिल है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी क्लब में अभी तक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, वमनद्वीप और दादर नागर हवेली शामिल नहीं हुए हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शहरों के दरमियान सेहत का मुकाबला है और मरकज या रियासती हुकूमत की इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। श्रीनगर वादी कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से गुज़श्ता 2.5 माह से जारी तशद्दुद और एहतिजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती पुलिस की कार्रवाई के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से सैकड़ों लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं। इनमें से दर्जनों शहरी जुज़वी या मुकम्मल तौर पर अपनी बीनाई खो बैठे हैं और दर्जनों अफराद हमेशा के लिए माजूर हो चुके हैं। श्रीनगर के मुजाफती इलाके मलोरा का रहने वाला 20 साल नौजवान अशफाक अहमद भट्ट भी उन्हीं में से एक है। अशफाक को बचपन में ही माँ की ममता, वालिद की पिदराना शफकत और मोहब्बत से महरूम होना पड़ा था और जिसका कुंबा इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। 12 अगस्त को प्लेट गन की वजह से अशफाक की बाएं आँख की बीनाई मुकम्मल तौर पर गुल हो गई। अगरचे अशफाक के बरादर अकबर मोहम्मद अशरफ ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर मकामी डॉक्टरों के मशवरे पर अपने छोटे भाई को अमृतसर में वाक़ डॉक्टर ओम प्रकाश अस्पताल बराए अमराज चश्म मुंतकिल किया, जहां अशफाक की बाएं आँख की जर्राही की गई, लेकिन बीनाई बहाल न हो सकी और न आँखें अंदर पैवंद होते हुए छिर्रे निकाले गए। बीनाई बहाल होने की आस खो चुके अशफाक अहमद के मुताबिक 12 अगस्त को जब उनके दादाजी का चाहरुम था तो वो और उनका एक दोस्त नमाज जुमा की अदायगी के बाद मौलवी साहब को कुरान खानी के मजलिस में वदूद करने के लिए उनके घर की तरफ जा रहे थे। इलाके में एहतिजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़पें चल रही थीं। ऐन उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों ने पैलेट बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा उनकी बाएँ आँख शदीद ज़ख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि आँख के अलावा उनके कंधे और बाएँ हाथ में भी पैलेट लगे थे। मुझे वहाँ मौजूद कुछ नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर जहलम वैली कॉलेज, JVC व अस्पताल बमना पहुँचाया। अशफाक ने बताया कि JVC में डॉक्टर ने कहा कि वो उसके आंख की सर्जरी नहीं कर सकते और उन्होंने उनके भाई को बाहर किसी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। ओडी में दहशतगर्दाना हमला और शहीदों के बारे में सोशल मीडिया पर वतन मुखालिफ तबसरा करने के इल्ज़ाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक पोस्ट ग्रेजुएट कश्मीरी तालिब इल्म को निकाल दिया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स थाने के तहत मेडिकल चौकी में कश्मीरी तालिब इल्म मुदस्सिर यूसुफ लोन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505 के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हुकाम ने उसको यूनिवर्सिटी हॉस्टल से भी बाहर कर दिया है। AMU के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने गुज़श्ता रोज़ कश्मीरी तालिब इल्म के वतन मुखालिफ तबसरे की खबरें आने के बाद उसको खारिज करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश पांडे ने UNI को बताया कि पुलिस इस मामले में सिविल लाइन्स थाने में भी एक केस दर्ज किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी तालिब इल्म की तरफ से वतन मुखालिफ तबसरे का नोटिस लेते हुए AMU इंतज़ामिया को इसकी इत्तला दी गई थी और उन्हें इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया था। दुबई अमेरिका में कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक पुलिस ने एक और सियाह फाम अमरीकी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। सियाह फाम अमरीकी की हलाकत की ताज़ा खबर एक फुटेज में सामने आई है, जिसमें एक पुलिस एहलकार को सियाह फाम पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया। गुज़श्ता चंद माह के दौरान पुलिस के हाथों अमरीका में मारे जाने वाले सियाह फामों की तादाद 161 हो चुकी है। अल अरबिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम की तरफ से जारी करदा फुटेज के मुताबिक पुलिस ने 40 साल निहत्ते सियाह फाम टेरेंसी क्रॉचर को गुज़श्ता जुमे के रोज़ गोलियां मारी। उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। फुटेज से जाहिर होता है कि सियाफाम गोलियां लगने और जख्मी होने के बाद देर तक अपनी कार के करीब बेयार और मददगार पड़ा रहा। उसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत वाक़ हुई। यह वाक़या जुमा के रोज़ अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के तलसा शहर में पेश आया। शहर के पुलिस चीफ चाक गोर्डन ने वाक़े को हद दर्जा खौफनाक करार दिया। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर गोर्डन ने कहा कि मैंने पहली मरतबा सियाफाम अमरीकी की हलाकत की फुटेज अपने अहल खाना के हमराह देखी। हम इस वाक़े से चश्मपोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सियाफाम के कत्ल में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फुटेज के मनाज़िर में दिखाया गया है कि पुलिस एहलकार एक मजबूत और भारी जसामत वाले सियाफाम शख्स को हाथ उठाने का हुक्म दे रहे हैं। वो पीछे हटता है और अपनी कार के साथ टेक लगाकर हाथ उठाकर जाहिर कर रहा है कि वो निहत्ता है। इस दौरान एक खातून की बुलंद आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही है वो गोलियां चला। उसके साथ ही गोलियां सियाफाम के जिस्म में पेवस्त हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर पड़ता है। इस वाक़े में मुलव्वस एक पुलिस एहलकार का कहना है कि सियाफाम शख्स अपनी कार के दरवाजे खुले छोड़कर उसे सड़क के दरमियान चला रहा था। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल
افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔